हालेलुया। सो जैसा कि असी पिछले हफ्ते सीखा सीगा मत्ती दी अंजील दे विचों कि जिहड़ा प्रभु यसु मसीह ने आख्या कि धन है लोग जिहड़े मन दे हलीम है। और लास्ट विच असी विचार किया सी कि असी अगले हफ्ते दासत्व और पुत्रत्व दे जिहड़ा आत्मा है उन्होंने समझण की कोशिश करांगे। हालेलुया। सो पढ़ांगे बाइबल दे विचों रोमियो दा खत उहदा 8 अध्याय उहदी 15 वर्स पंजाबी दे विच पढ़ांगे जल्दी जल्दी। रोमियो दा खत 8 अध्याय उहदी 15 आयत। रोमियो दा खत 8 अध्याय उहदी 15 आयत। हालेलुया। क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया। हालेलुया। सो विचार करते हैं बाइबल दे विच कि प्रभु यसु मसीह दे इस वचन के उत्ते जदों असीं विचार करते हैं तो वचन सानू दसदा है कि तुहानू गुलामी दा यानी कि दासत्व दा आत्मा नहीं मिलिया। अगे पढ़ांगे। गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया कि तुसी फिर दोबारा डरो। सो सवाल ये है कि जदों असी गुलामी दे आत्मा दे विच सीगे ते की सानू कोई डर सीगा? हाँ जी। तो फिर वचन क्यों सानू कह रहा है कि क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हालेलुया। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो। ये इंसान पाप दे विच मगन सीगा, पाप दे काम करके खुश सीगा, पाप दे अधीन सीगा, पाप दा दास सीगा, लेकिन बावजूद इहदे उहदियां सारियां गल्लां दे बावजूद इहदे उत्ते एक खौफ सी, इहदे उत्ते एक भय सी। और भय की सीगा कि परमेश्वर ने कहा सी पाप दी मजदूरी। और परमेश्वर दा वचन कदे टलदा नहीं, परमेश्वर कह के कदे मुकरदा नहीं। परमेश्वर दा वचन सच है और वचन दे विच लिखिआ कि पाप दी मजदूरी की है? मौत है। और ये मौत दे भय दे विच, मौत दे डर दे विच जिहड़ा सीगा वो जिउंदा सीगा। और कोई जिन्ना मर्जी इनकार कर लवे कि मैनू मौत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मौत का दिन जो अनाउंस हो जाता, पता लग जाता ना, उदों फिर वड्डियां वड्डियां दे जिहड़े हौसले वो पस्त हुंदे असी देखे है। सो वचन च लिखा है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं कि फिर भयभीत हो, परंतु लिपालकपन की आत्मा मिली है। हालेलुया। जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। सो लिपालकपन नूं वखरे वखरे तर्जमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पेश किया गया है। और न्यू किंग जेम वर्जन दे विच इनू अडोप्शन शब्द दे लई इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अज मैं उत्ते विचार करता सीगा कि जिहड़ा अडोप्शन शब्द आ वो भी मेरे ख्याल दे नाल इहदे लई इन्ना ढुकमा नहींगा, क्योंकि अडोप्ट हुंदा असीं किसे दा बच्चा जिहड़ा आ किसे दे द्वारा जन्मिआ आ उहनूं असीं अपनी गोद लईए। सो एडे एडे ज्ञानी लोग सीगे जे उन्होंने उस अडोप्शन शब्द को इस्तेमाल किया तो जरूर वो कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि बाकी सारे तर्जमिਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा जिहड़ा आ वो किंग जेम वर्जन ਜਾਂ डेक ਨੂੰ अहमियत ਦਿੱਤੀ गई है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜਿਹੜਾ शब्द आया वो अडोप्शन ही शब्द आया, यानी कि गोद लेना। लेकिन मैं समझदा कि ਜਾਂ तो ਉਹਦੇ पिछले कोई कारण ऐसे है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ खुदा ਦੇ अभिषिक्त दासां उत्ते प्रगट होए होगे, ਜਿਹੜਾ शायद साडी समझ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ना आ रहा होवे। लेकिन जिथे तक मैं समझदा हाँ कि अडोप्शन शब्द जिहड़ा आ वो इन्ना ढुकमा नहीं है, क्योंकि वचन के अनुसार असी अगे जाके सीखांगे कि परमेश्वर ने सानू गोद नहीं लिया, बल्कि परमेश्वर ने अपने घर दे विच जन्म लैण दा मौका सानू बख्शिया। सो घर दे विच जन्म लैना ते गोद लैण दे विच बड़ा फर्क है। गोद लिया मतलब किसे दा आ, लेकिन घर दे विच जन्म लिया मतलब उहदा अपना अंश आ, उहदा अपना बीज आ। सो वचन च लिखा जिहड़ा परमेश्वर तो पैदा होया वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह बीज वो अंदर रहिंदा है। सो ये नाल नाल असीं अगे जाके भी देखांगे कि लिखा कि जिन्नियां ने उत्ते यकीन किया उन्होंने उन्हें पुत्र होने का हक दिता। सो हुण पुत्र होने का हक मिलना तो पुत्र होना भी दो वखरियां गल्लां आ। हालेलुया। पुत्र होना तो पुत्र होने का हक मिलना भी दो अलग अलग गल्लां। इहदा मतलब इहदे विच भी कोई ना कोई भेत है जिहड़ा परमेश्वर सानू समझाउण की कोशिश करनी चाहता है। और असी कल्ली कल्ली गल दे उत्ते विचार करते जावांगे, लेकिन शुरुआत करते हैं क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लिपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम
हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। सो पाप ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਸੁੰਨੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਹੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੀਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਚੁਣਨਾ ਤੂੰ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਾਸਤਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦਾਸਤਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਾਸਤਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈਮਸੀ ਕਵਾਂ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੌਬਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਅਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਕੋਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਰ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ।
क्योंकि उन्होंने बुद्धि तो अजे खुली नहीं है, तो उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कुदरत को समझा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिता नहीं। लेकिन जिन्हों ने परमेश्वर को समझ लिया, जिन्हों ने वचन को सुन लिया, जिन्हों के अंदर भावें थोड़ी देर के लिए ही इस वचन का काम होया सी, और उन्होंने मन्निया कि यसु मसीह ही मुक्तिदाता आ, और जदों ये सब कुछ होंदिया होया उन्होंने फिर पाप किया आ, तो वचन दसदा आ जिहड़ा इस तरह करदा आ वो यसु मसीह के पवित्र लहू नूं अपने पैरों हेठ मिधदा आ। असीं इहदे ते बड़े विस्तार दे नाल पिछले दिनों सीख चुके हैं कि वह अपने पैरों के नीचे वह उसे रौंदता है। हुण जिहड़ा मसीह यसु दे पवित्र लहू नूं अपने पैरों के हेठ रौंददा आ, पैरों के हेठ रौंदण का मतलब है कि हुण मैं सब कुछ जानते हुए भी पाप जदों करदा आ तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं सामना करदा आ, तो मैं उन्हें एक तरह का चैलेंज करदा आ भी तू मेरे सामने कुछ नहीं है, जा जो मर्जी कर ला, मैं तेरी मननी, मैं अपनी मर्जी के उत्ते चलना है। तो परमेश्वर कहता कुछ नहीं है, चल तू, बच्चे जी लिखा मैं तेनू गुलाम नहीं बनाया, चल, पर तेनू मैं दस दिता भी इहदा जिहड़ा हशर आ वो अंत दे विच होना की है, क्योंकि मैं न्यायी ते पवित्र परमेश्वर हाँ, तो अपवित्रताई नूं सहन भी कर सकदा नहीं आ। सो हुण जिहड़ा मसीह दे विच आ वो पाप की गुलामी नहीं कर सकदा, उहदी ये पहचान है। तो जे वो पाप की गुलामी करदा फिर मसीह दे विच नहीं है। दो ही गल्लां असीं समझांगे, जां ते वो मसीह दे विच ही नहीं है, तो जे वो कहंदा मैं मसीह दे विच हाँ तो फिर वो पाप की गुलामी नहीं कर सकदा, पाप उहदे उत्ते राज नहीं कर सकदा। लिखिआ तुहाडे उत्ते हुण पाप की वाह नहीं चलूगी, तुहाडे उत्ते पाप का जोर नहीं चलूगा। रोमियो 6:16 च लिखिआ कि तुसीं नहीं जानते हो कि हुक्म मनण लई जिस दे हत्थ विच तुसीं अपने आप नूं दास बना के सौंप दिंदे आ, हुक्म मनण दे लई जिहदे हत्थ विच तुसीं अपने आप नूं दास बना के सौंप दिंदे हो। मिसाल के तौर दे उत्ते असीं इत्थे दी नागरिकता लैंदे आ, नागरिकता लेंदे वक्त बहुतियां लोगों को विचारिਆਂ ਨੂੰ पता ही नहीं है भी नागरिकता लेंदे वक्त असीं की छड्ड रहे हैं तो की अपना रहे हैं। नागरिकता लेंदे वक्त की छड्ड रहे हैं की अपना रहे हैं। मन के चलो भी अज की डेट दे विच साडा इंडिया दे नाल पंगा पै जांदा। हाँ जी, अज की डेट दे विच असीं अमेरिका के नागरिक होईए तो इंडिया के नाल युद्ध छिड़ जांदा है, तो असीं किहदे नाल आ, जन्म भूमि के नाल आ कि जिथे दी नागरिकता लई आ उहदे नाल आ। नागरिकता लेंदे वक्त सानू सौं चुकाई गई है। सब तो खतरनाक इन्हां दा सवाल हुंदा आ भी तैनूं असीं नागरिकता दिंदे, उहदे च एक खतरनाक सवाल हुंदा कल नूं इस देश नूं तेरी जरूरत पवे तूं इस देश दे नाल खड़ा। सारे सवाल तुसीं यस कर दो, एक सवाल ये कह दो भी नहीं मैं ये काम नहीं कर सकदा तो तुहानूं नागरिकता मिल सकदी। उस तरह परमेश्वर की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भी सब तो वड्डा ये असूल आ कि तू परमेश्वर के हक दे विच लड़न दे लई तैयार खड़ा। जे तो असीं कहने भी असीं परमेश्वर के हक दे विच लड़न दे लई तैयार खड़े हैं तो फिर असीं परमेश्वर के घर दे वसिंदे हाँ, फिर असीं परमेश्वर के घर घराने दे हाँ। तो जे असीं कहिए नहीं जी तू सानूं नागरिकता दे दे तो पर असीं लड़ांगे पाप दे लई, ਉਹਦੇ हक दे विच ही लड़ांगे, तो फिर सानूं परमेश्वर अपने घर का नागरिक बनन कदे भी देऊगा नहीं है। सो जदों सानूं नागरिकता मिल गई है तो फिर असीं इस देश दे हाँ। हुण जे सानूं अपनी जन्म भूमि दे नाल ज़्यादा मुहब्बत आ तो फिर उत्थे वचन के अनुसार साडे अगे दो ऑप्शन आ। इन्हां दी नागरिकता रखते हुए असीं इंडिया के हक दे विच नहीं लड़ सकते। जे इन्हां दी नागरिकता रखते हुए असीं इंडिया के हक दे विच लड़दे हैं तो फिर असीं परमेश्वर की नज़र दे विच गरदार ठहरदे हैं, परमेश्वर के नियम ते कानून की उलंघना करते हैं। तो जे सानूं मातृभूमि दे नाल ज़्यादा प्यार आ फिर सानूं फैसला लेना पऊगा, फिर कहना पऊगा मैं तुहाडे देश की नागरिकता नूं त्यागदा हाँ, छड्डना पऊगा। सो उस तरह जे असीं पाप की गुलामी करनी है तो घट्टो घट्ट परमेश्वर का इनकार करके साफ शब्दों के विच जिद्दां लोकां दे सामने बपतिस्मा लेंदे वक्त असीं ये निर्णय लिया सी, अनाउंस कीता सीगा अज तो मैं पाप दे लई नहीं बल्कि मसीह यसू दे लई जीवांगा। उस तरह फिर सानूं अनाउंस कर देना चाहिए सारे लोगों के सामने इकट्ठे करके मैं नहीं मानता कोई परमेश्वर नाम की चीज़ आ, मैं नहीं मानता कोई यसू नाम की शख्सियत इस दुनिया ते आई सी, मैं अज तो इस सारी चीज़ का करदा इनकार, मैं जिहदी गुलामी पहला करदा सी उहदे लई जीऊँगा। क्योंकि वचन की दसदा दोगले लोग जिहड़े आ वो मैनूं पसंद, दोगले लोगों तो मैं खुश, दुचित्ते लोग स्वर्ग के बादशाह दे विच दाखल
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਦਾਸ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਊਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਾਵ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਦੋਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੇਫ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਪਾਪ? ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ, ਬੁੱਧ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਨ ਨੱਪਣੇ ਆ। ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਲਾ? ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਭਲਾ? ਪਾਪ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿਓ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਾਪ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਘਰ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਰਬਾਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਦੋਂ ਇਸ ਅਕਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ
परमेश्वर के भाने इहदी अकल की सी भला मर गई सी। सब तो पहला काम की हुंदा पाप जिहड़ा आ ये इंसान की मत नूं मार दिंदा है। मत नूं मारन तो बाद इहदी उत्ते जिन्नी मर्जी इहनूं समझाउण दी कोशिश करो समझदा। नशेड़ी नूं पता आ नशे की आदत जो उन्होंने पई है उहदे सामने हज़ारां लोग उस नशे की मार दे विच की है भला मरे आ। उन्होंने पता है भी ये नशा मेरी मौत की वजह बनना आ, बावजूद ये फिर भी नशा करता है। तो वो मन में भावना भला की है वो बेवकूफ सीगे, उन्होंने नशा करना नहीं सी आउंदा तां करके मरे आ। मैं इन्हें दसूँगा भी मैं कितनी देर नशा करदा हाँ। तो फिर कुदरती वो अगे इदां दे भी हुंदे आ जिहड़े बड़ी बड़ी देर तो नशा करते वो मरे नहीं। तो फिर उन्हों की उदाहरण दिंदा आ, वो भी तो देखो है ही है ना, वो भी तो देखो है। असी नैगेटिव लेना, पाप की निशानी अगली की है भला ये हमेशा नैगेटिव चीज़ में लेंदा। जिदा असी निशाना कहने होंगे वो शुगर तेरी बढ़ती है तो इदा ना करा फलाना ना कर। ये भी फिर कहती लै वो भाभी की भरजाई भी तो हैगी आ मंजू, उन्होंने देखो उन्होंने खानदानी बचपन तो ही आ, वो भी तो कहती अज तक जींदी आ। अपनी गुआंढण देखो तो भला वो भी तो जींदी आ, तो ये सामने मरियां भी आ। इन्हें मरियां की उदाहरण नहीं लई तो कहना की लई भला। हाँ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ बचियां ना उन्हों की लै ली उदाहरण, तो ਜਿਹੜੀਆਂ मर गई सामने साढ़े चर्चे च आती सी कुड़ी वो इधर सुती सुती रह गई, ਇਹਦੀ हानि सी। तो कहन तो मुराद की है भी असी कि नकल की भला पाप की खूबी की है ये नैगेटिव चीज़ की नकल करता है, पॉजिटिव की नहीं है ना। इन्हूं मैं खुशी ने कहा मैं तुम मोटे हो जाने इन्हें तो ध्यान रखो, कहते लै साढ़े मोटे मोटे शहर तुरे फिरते हैं नैगेटिव पॉइंट है ना। मतलब गल की है भी उस गल समझना नहीं है। वो देखो वो काले भी तो वो एडे एडे मोटे वो तो मरे नहीं, अदनान सामी तो मरिया नहीं। जिथे अदनान सामी ने मरिया उत्थे नुसरत फतेह अली खान तो मरिया सी ना। सो की सीख रहे हैं भला जिहदी गुलामी करते हैं, जिहड़ा पाप की जो गुलामी करते हैं ना, पाप का सब तो वड्डा पहला अटैक साडे कित्थे साडी बुद्धि दे उत्ते हुंदा। साडी बुद्धि मार दिंदा है, तो समझ नहीं दिंदा ही, समझ नहीं दिंदा। तो जिहड़ा असीं चीज़ नूं समझना वो असीं नैगेटिव चुकना, उन्हें चलन क्योंकि उहदा काम की है वो आया ही इसलिए है कि बर्बाद करे। यसु मसीह कहना चोर इसलिए आंदा कि वह बर्बाद करे तो उजाड़े, पर कहता मैं इसलिए आया कि तुसीं जीवन पाओ तो चोखा पाओ। हुण जिहड़ा जीवन देना आया आ उहदे वल साडा ध्यान घट आ। जिस पुत्र दे आत्मा दे विच जिंदगी आ उहदे वल साडा ध्यान की है भला घट आ, ते जिहड़ा साडे लई मौत दा कारण आ उहदे वल ध्यान ज़्यादा आ। मैं कई करदा ना जी, सरकारां ने कहा भी ठीक है तुसीं शराब दी मिल बनाओ जी, पर तुहानूं हदायत ये है भी तुसीं शराब की बोतल ते लिख देना है सेहत लई हानिकारक है। की भला सिगरट तुसीं मतलब कहना बनाओ कंपनी खोल लो, तुसीं सिगरट की कंपनी बनाओ पर वो लिख दो भी सेहत लई की है हानिकारक। जो तुसीं लिख के तो सेहत हानिकारक तुसीं बनाउण दी इजाजत कर दी। सरकार नूं हदायतां दिंदे वेले ये तो पता भी तुसीं कंपनी नूं कहना भी शराब सेहत लई की है, सिगरट सेहत की की है, तो फिर तुसीं बनाई गल ही, तुसीं बनाउण दी इजाजत गल ही दिंदे, इजाजत ही ना दिंदे। इत्थों ही वो सबक मिलता है सानूं। वचन दे विच लिखिया है पाप की मजदूरी की है भला, वचन लिख के दिता पाप की मजदूरी मौत आ। इच्छा तुहाडी है तुसीं किहनूं चुनना, पाप नूं चुनना कि जिंदगी नूं चुनना। मसीह यसू की है जिंदगी है, तुसीं किहनूं चुनना है। सो चुनाव साडे अगे रखिया आ, उन्होंने ने फैक्ट्री नूं बंद नहीं कराया, चुनाव साडे अगे रखिया भी ये की है सेहत लई की है हानिकारक गया। हुण पाप बल की दिंदा आ। साडे एक मेरा दोस्त सी उहदा डैडी असीं मतलब कहना भाव भी बच्चे सीगे उदों तो देखते रहे हैं, वो सारे ही मर गए, वो नहीं मरिया। और सब तो वड्डा शराबी सीगा, जदों किसी ने शराब पीण तो मना करना उन्हें किहदी उदाहरण देनी, वो तो कहना मरिया नहीं, वो तो गुर्दे खराब नहीं हुए, फिर नाल उन्हें ये भी उदाहरण देनी वो फलाना देखो ये रारा सामी सीगा वो शराब नहीं पींदा वो गुर्दे खराब हो गए। इसलिए कहते जिहदे होने आ उहदे हो जाने बिना पीते तो भी हो जाने आ। सो सोच किधर जानी भला जिधरों मतलब कहता भाभी पॉइंट जो बनता ना हक दे विच आउंदा है। तो पाप की खूबी ये है ये तुहानूं पाप करन दे लई उकसाउंदा है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ भी गुलामी करूगा ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ पाप ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ मैं दस्सिया कि वो मत मार दिंदा है। ਜਦੋਂ इंसान पाप के दास्तव ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ बहुत जल्दी पाप ਦੀ सुन के पाप का काम करता कि नहीं करता। हाँ जी, ਅਸੀਂ शराब पींदे ਸੀ ना, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ 4:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੂਹੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਚੁੱਕਿਓ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਚੁਲਬਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਦਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ 4:05 ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਭੱਜੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਭਗਤੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਭਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੱਤ ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਲੂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਰਾਜ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਐਸਾ ਮਾਦਾ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਹੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਆ, ਕਾਫੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾਗਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੀਂਦ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕਾਂਡ ਚੱਲ ਉੱਠ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਪਾਪ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕੀ ਭਲਾ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਿਯਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠਣਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਬੇਨਿਯਮ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼। ਤੇ ਜੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਐਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ, ਰਾਜ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਦਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀੜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ 5 ਵਜੇ ਪੂਰੇ, ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚੁਲਬਲੀਆਂ ਮਚਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। 7 ਵਜੇ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਵਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੁਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਭਰਮਾ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਨੇ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ ਭਲਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਪਾਪ ਕਰਾਊਗਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲਦੇ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਲਾਬ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਓਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾਲਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਸ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾੜਨ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾੜਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ? ਤਾੜਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਤਾੜਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਨ ਦੀ ਕਿਉਂ? ਤਾੜਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਤਾੜਨਾ ਮਰਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਾਪ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਲ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਬਲਕਿ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਧਰਮੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੁੱਧ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ 10,000 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ 10,000 ਤੇ $100 ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਤਾ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ $100 ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਧਰਮੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਮਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਟ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਾਟ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸੂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਂਗਾ? ਪਾਪ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਪਾਪ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਲਊਗਾ
ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਾਸਤਵ ਸੀਗਾ ਪਾਪ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੀ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸਤਵ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਧਰਮੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਂ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸਤਵ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਹਾਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਜੱਟ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਜੱਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹੀ ਮਰਨ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਰਦਾਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਭਾਪਾ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਬਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਬਿੱਠ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਠ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ 7 ਇੰਚ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਟਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਾਪ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਭਲਾ? ਜੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਪਾਪ ਤੇ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਛਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤੇ ਜੈ ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਤੇ ਜੈ ਪਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਪਾਪ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਠਾ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾ ਕੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸੋ ਸਮਝਣਾ ਆਇਆ ਪਾਪ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਮੰਨੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? रोमियो 6:19 जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म करने के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। पंजाबी च पढ़ो जी। 19 रोमन 6:19 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਰ ਲਈ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਗੰਦਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਸਗੋਂ ਅਤ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੌਂਪੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 90% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝੋ ਨਾ ਤੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਆ। ਸਹਿਜ ਨਾ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਕੁਛ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਪਾਪ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਆ ਇਹ ਉਸ ਪਾਪ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ। ਐਉਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਭਰਾ? ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਸਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਸ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਫਸੀਓਂ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਬੜੇ ਘੇਰੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਨਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬੁੱਧ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਪ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਲਾ? ਫਸਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬਚਣਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਝੂਠ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਚੁਗਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਆਉਣੀ, 100% ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਮਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣੋਗੇ ਉਸੇ ਮਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਟੰਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਈਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਤੇ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੈਮ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਨਮਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੌਲੀਏ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕਦਮ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਖਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹੀ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੁੰਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਮਸੀਹੀ। ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀ ਦੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਲਿਖੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਤੇ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡੀਆਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਡਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਇਹ 'ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੱਸਣ ਰਹੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਲਈਏ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੌਬਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ना कोई राज हैगा आ। सो जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए शुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। तो की करना भला असी धर्म के दास करके। कुकर्म ने एक औरत नूं बल दिता कि कोई गल नहीं, तू बंदे दी कर बराबरी, ठीक है। जे वो निकर पा के जा सकदा, घूम फिर सकदा, तू भी पा ला, है ना। पाप ने दिता उन्होंने बल, तो उन्हें वरस चक ली अपने पाप नूं बल देण दे लई वचन दे विचों ही। अब मसीह में ना कोई नर ते ना कोई। जदों भैणां नूं कहो ना ईसाइयां नूं भी इदां करिया करो, तो की कहंदियां भला तुहानूं वचन दा नहीं पता, वचन पढ़िया करो जे पादरी उत्ते वचन च लिखिया अब मसीह में ना कोई नर ना कोई नारी। मैं कहा बीबी फिर इदां कर, जे मसीह च नर ते नारी ने ना, तो फिर चल चलीए बीच दे उत्ते, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਰਿਆਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਯਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ?
ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਕਸਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰੀਸ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੀ ਤੇ ਤੋੜਦਾ ਭਲਾ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ? ਸੋ ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੇ लिए शुद्धता ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਕਰਮ ਕੇ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਾ ਥਾ। ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦਾ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ वचन दादा वैसे ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पाप ने तेनू मजबूर किया कि तू सिर नंगा करें। धर्म ते पवित्रता ही तेनू इस चीज़ की सिक्ख्या दिंदी है। पाप ने मजबूर किया, लेकिन धर्म ते पवित्रता ही मजबूर नहीं करती। की दिंदी? तेनू सिक्ख्या दिंदी है भी तेरा जीवन किदां दा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए है। तो ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है, मर्दां दे लिए भी वचन की है भला उदा है, क्योंकि अब मसीह में ना कोई नर ना कोई। ये वचन सारिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ खिच के लिया आ, जिथे औरत के लिए फर्ज है उत्थे मर्द के लिए भी बराबर दे फर्ज आ। लेकिन ये फर्ज कदों बंदा पूरे करूगा? जदों उन्होंने पाप की गंभीरता के बारे पता लगे तो परमेश्वर के रहम के बारे पता लगे। इन्नी संसार दे विच लोक आ, परमेश्वर ने अपना वचन मेरे तक ही क्यों घल्लिया? इन्ने संसार दे विच लोक नाश हो रहे हैं, परमेश्वर ने तौबा करन दा मौका मैनू ही कल ही दिता। इन्ने संसार दे विच लोक नाश हो रहे हैं, मैनू ही उहदे घर दे विच जन्म लैण दा मौका। राती मैं देखण रहा सीगा, ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਡਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 30 ਤੇ 70 ਔਰਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਪਾਪ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੌਫ ਖਾਓ ਰੱਬ ਦਾ। ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੌਫ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਜ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लिखा पिता का अंश ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੌਤ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਚੁਣਾव ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੈਰਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਗੈਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਪ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।